तो સૌપ્રથમ મિત્રો તમારે તમારું ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરી લેવાનું છે ને ઓપન કરી અને એમાં સર્ચ બારમાં તમારે ગુજરાત ફાર્મર રજિસ્ટ્રી એમાં ટાઈપ કરી અને એને સર્ચ કરી લેવાનું છે ને ફર્સ્ટમાં જે ગુજરાત ફાર્મર રજિસ્ટ્રી એગ્રીસેક્ટનો જે ઓપ્શન છે એના પર તમારે ક્લિક કરવાની છે। એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે એક નવું ડેશબોર્ડ શો થઈ જશે। જુઓ આ રીતે ડેશબોર્ડ શો થાય એટલે મિત્રો અહીંયા આગળ ઓફિશિયલ અને ફાર્મરના બે ઓપ્શન આપેલા છે। તમારે ફાર્મર પર ક્લિક કરવાની છે। ફાર્મર પર જેવી ક્લિક કરશો એટલે નીચેની સાઈડ ક્રિએટ એ ન્યૂ યુઝર એકાઉન્ટનો ઓપ્શન શો થશે। ત્યાં આગળ જઈને તમારું એકાઉન્ટ પહેલાં બનાવી લેવાનું છે ને એકાઉન્ટ બન્યા પછી તમારે ફરીથી તમે આ ડેશબોર્ડ પર આવી જશો અને અહીંયા આગળ તમે જે મોબાઈલ નંબરથી એકાઉન્ટ બનાવ્યું છે એ મોબાઈલ નંબરથી તમારે એકાઉન્ટને ફરીથી અહીંયા લોગિન કરી લેવાનું છે। મિત્રો लॉगिन पर क्लिक करशो એટલે આ રીતે તમારી સામે એક ફોર્મ આવી જશે। અહીંયા આગળ તમારી ડિટેલ તમારે ચેક કરી લેવાની છે। તમારું જે કેવાયસી જે આધાર કાર્ડની અંદર જે ડિટેલ છે તમારી એ અહીંયા આગળ શો થઈ જશે। મિત્રો એટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે રજિસ્ટર એઝ ફાર્મરનો જે ઓપ્શન આપેલો છે ત્યાં આગળ તમારે ક્લિક કરવાની છે। એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે એક મેસેજ શો થશે। અહીંયા આગળ ડુ યુ વેન્ટ ટુ ચેન્જ યોર રજિસ્ટર મોબાઈલ નંબર। જો તમે મોબાઈલ નંબર ચેન્જ કરવા માગતા હોય તો તમારે યસ કરવાનું છે। જો નથી ચેન્જ કરવા માગતા તો તમારે નો કરવાનું છે। તો અહીંયા આગળ નો કરીશ। નો કર્યા પછી તમારી સામે આ રીતે એક કોન્ટેક્ટ ડિટેલનું એક પેજ શો થઈ જશે। એટલે કે ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશનનું જે ફોર્મ છે તમારી સામે આ રીતે શો થઈ જશે। જો તમે ઈમેલ આઈડી નાખવા માગો છો તો નાખી શકો અથવા નથી પણ નાખી શકતા। એના પછી મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ ફાર્મર ડિટેલની તો જે તમારું નામ અંગ્રેજીમાં આપેલું છે એ નામ जो ऑटोमेटिक फार्मर नेम इज लोकल लैंग्वेजनी अंदर जो शो थाय तमारू जो नाम है ते अने जो मेमां मिसमेच होय तो तमे ट्रांसलेटनी अंदर जईने के तमारा मोबाइल थी तमे एनी अंदर जईने गुजराती में नाम लखीने तमे आनी अंदर पेस्ट करी शको छो। मित्रों पछी कास्ट सिलेक्ट करवानी छे ने तमारो डेट ऑफ बर्थ अहींया शो थई जशे ऑटोमेटिक अने केटला वर्ष तमने थया छे एक पण अहींया शो थई जशे। पछी तमारे स्क्रॉल करीने ऊपर जवानुं छे। ऊपर जशो एटले आइडेंटिटी टाइपनी अंदर एसओ छे अने आइडेंटिफायर नेम इन इंग्लिश एमां तमारुं जे फाधरनुं नाम छे ते तमारे टाइप करी देवानुं छे अने एना पछी आइडेंटिफायर नेम इन लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड एनी अंदर तमारे गुजरातीनी अंदर एमां नाम तमारे टाइप करी देवानुं छे। आ कां तो आनी अंदर पेस्ट करी देवानुं छे। कॉपी पेस्ट करशे तो पण चालशे। पछी तमारो जे पण स्कोर हशे पाछळ शो थई जशे। मित्रों एना पछी मित्रों फार्मर डिटेलनी अंदर तमारे तमारो फोटो शो थई जशे। अहीं आगळ जे फार्मर पान कार्ड नंबर क्रेडिट कार्ड नंबर तमारो जे सेविंग एकाउंट नंबर जे पण अहींया आपेलुं छे तमारे एनी अंदर कांई करवानुं नथी अने थोडुं स्क्रॉल करीने फरी उपर जवानुं छे ने रेसिडेंटल डिटेलनी अंदर तमारे एड्रेस चेक करी लेवानुं। जो कम्प्लीट होय तो एने पछी बीजो स्टेप लेवानो छे। एटले अहींया आगळ तमारे पहेला एड्रेस चेक करी लेवानुं छे। एड्रेस इन इंग्लिश एनी अंदर इंग्लिशमां नाम हशे ने बाजुवाळो जे बॉक्स छे एड्रेस इन लोकल लैंग्वेज एनी अंदर तमारे गुजराती में नाम लखीने कॉपी पेस्ट करवानुं छे। पछी तमारुं स्टेट आवी जशे, डिस्ट्रिक्ट आवी जशे, सब डिस्ट्रिक्ट आवी जशे, तमारुं गाम आवी जशे, पिनकोड नंबर आवी जशे। जो ना आवे तो तमारे इन्सर्ट पर तमारे क्लिक करवानी छे। तमारुं जे गाम तालुको जिल्लो पसंद करी लेवानो। एना पछी तमारे लैंड ओनरशीप डिटेलनी अंदर ओनर सिलेक्ट करवानुं छे। एटલું કર્યા પછી ऑक्युपेशन डिटेलनी अंदर तमारे एग्रीकल्चर अने लैंड ओवनिंग फार्मर बंनेने तमारे सिलेक्ट करवाना छे। सिलेक्ट कर्या પછી स्क्रॉल करीने नीचे जवानुं छे। लैंड डिटेल में फेस लैंड डिटेल पर क्लिक करवानी है। अहीं गुजरात ऑटोमेटिक आई जैसे। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करवानुं छे। पछी सब डिस्ट्रिक्ट एटले के तालुको सिलेक्ट करवानुं छे अने पछी तमारुं गाम सिलेक्ट करवानुं छे। पछी सर्वे नंबर पर तमारे ए बॉक्सनी अंदर तमारे तमारो सर्वे नंबर नाखीने सबमिट करवानुं छे। सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नंबर क्लिक करशो એટલે તમારું નામ અહીંયા શો થઈ જશે। જે નામથી તમારે જે ફાર્મર આઈડી બનાવવાની છે નામની તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે। सिलेक्ट करशो એટલે આ રીતે તમારું જે નામ છે તમારો જે સર્વે નંબર છે બધા અહીંયા શો થઈ જશે। પછી તમારે જે બોક્સ છે એની અંદર રાઈટ ક્લિક કરવાની છે અને સબમિટ કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા હું સબમિટ કરી દઈશ। સબમિટ કર્યા પછી મિત્રો તમારે વેરીફાઈ ઓલ લેન્ડ એના પર તમારે ક્લિક કરવાની છે। ક્લિક કર્યા પછી તમારે થોડું સ્ક્રોલ કરીને બાજુમાં જવાનું છે। અહીંયા આગળ તમારો જે સ્કોર છે એ 0 શો થશે અને જે તમારું વેરીફાઈ છે એની અંદર यस थई जशे। एटलुं कर्या पछी मित्रों तमारे थोड़ुं ऊपर जवानुं छे। तो हूँ थोड़ो स्क्रॉल करीने ऊपर जईश तो अहीं आगळ तमारी जे जमीन छे शो थई जशे। एना पछी डिपार्टमेंट अप्रूवलनी अंदर तमारे एग्रीकल्चरनो जे ऑप्शन छे एने सिलेक्ट करवानो छे। पछी फार्मर कन्सेंट में तमारे राइट क्लिक कर देवानी छे अने यूज केस रिक्वेस्ट में तमारे राइट क्लिक करवानी छे। पछी तमारे सेव पर क्लिक करवानी छे। अने अहींया आगळ तमारे
એકવાર વાંચી લેવાની છે આ ડિટેલ અને પછી પ્રોસીડ ટુ ઈ સાઇન પર તમારે ક્લિક કરવાની છે. ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે એક નવું ડેશબોર્ડ શો થઈ જશે. આની અંદર તમારે તમારો જે આધાર નંબર છે આધાર નંબર નાખવાનો છે અને આધાર નંબર નાખ્યા પછી મિત્રો તમારે ગેટ ઓટીપીનો જે ઓપ્શન આપેલો ત્યાં આગળ તમારે ક્લિક કરવાની છે. એટલે તમારા આધાર કાર્ડ સાથે જે મોબાઈલ નંબર લિંક છે એ મોબાઈલ નંબર પર એક ઓટીપી આવશે. એ ઓટીપી તમારે આ બોક્સની અંદર નાખવાનો છે. ઓટીપી નાખ્યા પછી મિત્રો તમારે સબમિટનો જે ઓપ્શન આપેલો છે એ સબમિટના ઓપ્શન પર તમારે ક્લિક કરવાની છે. ક્લિક કરશો એટલે થોડુંક પ્રોસેસ લઈ અને તમારી સામે આ રીતે એક નવું પેજ એટલે કે નવું ડેશબોર્ડ શો થઈ જશે. આની અંદર તમારો જે એનરોલમેન્ટ આઈડી નંબર અને આની જે પીડીએફ છે અહીંયા આગળ શો થઈ જશે અને આ પીડીએફને તમે ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કરી શકો છો અથવા એડ પર તમારા મોબાઈલની અંદર કરી શકો છો મિત્રો. તો આ રીતે તમે એગ્રીસ્ટેક એટલે કે ગુજરાત ફાર્મર રજિસ્ટ્રીની અંદર તમારા જો સ્કોર 0 હોય તો પણ તમે તમારું એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો મિત્રો. વિડીયોમાં આટલું જ. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.